किसे दा जो बुरा तके उस दा ना भला होवे। पढ़ लो शब्द गुरु नानक जी दी बाणी दे। कड़े जिथे वसदी है बरकत उथों नसदी है। कड़े तो खत्म हुंदे कतरे जो पानी दे। करके प्यार इस बाग रखे सारियां दा। चंगे जे ख्याल होण घर दी सवाणी दे। करन कमाई भावें ताण ला कपूर ਸਿੰਘਾ। वसदे नी घर कदे कमलियां दी ढाणी ने। सब तो पहला सिੱਖੀ ਦਾ असूल अपनाउंदे होए गुरु 10वें पातशाह महाराज दा बनाया होया नारा बुलंद करिए। सारी संगत गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा प्रोग्राम सर्ब सांझी गुरबाणी की तरफों पेश किया जा रहा है। बहुत सारे मित्रां की सिफारिश थी कि बंदी छोड़ गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का इतिहास। 5वें पातशाह महाराज की शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने पिता की शहादत का बदला किवें लिया। चंडाल चल चंदू नूं नक विच नथ पा के लाहौर ते दिल्ली के बाजारां विच किवें फेरिया। यह प्रसंग छेती तो छेती संगतां तक पहुंचाया जाए सो अर्ज करदा हां। यह इतिहास हाजिर है। गुरु 5वें पातशाह महाराज की शहादत तो बाद सिखां विच काफी जोश पाया जांदा सी कि निर्दोष आत्मा तत्ती तवी ते क्यों बिठाई गई। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अकाल तख्त साहिब की रचना कर रहे सन। जद दिल्ली तो दिल्ली सरकार दा भेजिया होया वजीर खान सरकार दे हुक्म नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरनां विच अमृतसर साहब हाजिर होया। इन्हें गल विच पल्ला पा के सिर झुका के कहा, सतगुरु जी तुहानू दिल्ली दा बादशाह जहांगीर याद करदा है। वो तुहाडे नाल मेल मिलाप वधाउणा चाहुंदा है। संगतां विच विचार चली कि गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नू जाना चाहिदा है कि नहीं जाना चाहिदा। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज कहण लगे, मेरा ख्याल है कि माता जी नू पुछया जाए। जद माता गंगा जी नू पुछया गया, उन्हें आख्या साडा ख्याल है कि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब नू पुछो, वो धर्म तो चंगी तरह जाणू ने की आखदा है धर्म और किवें सानू चलना चाहिए। बाबा बुढ़ा साहब ने विचार करके फैसला दिता कि मेरा ख्याल है कि राजनीति दे माहिर बहादुर बाबा बिधि चंद नू पुछना चाहिए। जब बहादुर बिधि चंद नू पुछया गया, उन्हें बड़े मान नाल कहा, मेरा ख्याल है कि सतगुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नू दिल्ली जाना चाहिए ताकि वैरी की नीति का भी पता लग जाए अते सरकार की नीति का भी पता लग जाए। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज कुछ सेवकों समेत दिल्ली पहुंच गए। बादशाह जहांगीर नाल मुलाकात हुई। बहुत सारिया गल्लां दुनियावी होईयां। सरकार दे मुतलक भी बहुत सारिया गल्लां होईयां। जब दिन की समाप्ति होण लगी, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के चरनां ते सिर झुका के मकारी जहांगीर पातशाह ने कहा, महाराज मेरा दिल चाहुंदा है कि सवेरे मेरे नाल शिकार चढ़ो। सतगुरु मन गए। दूसरा दिन चढ़िया। दोनों सरकारां हिंदुस्तान दा बादशाह ते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपने सिखां सेवकां समेत शिकार नूं चढ़े। पहाड़ गाई दी पहाड़ी उत्ते खलोते सन सतगुरु, चंदू दीवान, जहांगीर पातशाह होर भी बहुत सारे अहलकार नाल सन। जद सामणेओ एक बगीचे विचों एक जंगल विचों जंगल दा शेर निकलिया। जदों शेर नूं वेख्या जहांगीर ने ਇਹਦੇ पाप कंब गए। चलाक चंदू जहांगीर दे कोल पहुंचा। इन्हें आख्या हुण नीति वरतनी चाहिदी है। जहांगीर नूं कहंदा, बादशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं कहो ਉਹ शेर दा शिकार करन तां साडी जान बच सकदी है। हिंदुस्तान दा बादशाह दिल्ली तखत दा मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नूं शेर दा शिकार करन वास्ते जिवें कह रहा है, मेरे साथी पेश कर रहे ने। प्यार सत्कार नाल सुणो, इंज बयान कीता जा रहा है। कीत्या बिन करतूत तो कोई नहीं मंदा बात। वरदी वेखी किसे नहीं बिन बादल बरसात। जहांगीर जंगिया शिकार एक शेर दिसे भुवमार। तक मौत कंबी सरकार चट मुख चों बचन उचारे जी मैं दौलत द्या मुंह मंगी कोई बब्बर शेर नू मारे जी बल तारे। अख नाल शेर पै कूरे सीजन पै शेर दे मूरे
ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਰੇ ਸਤਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾ ਪਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੜਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾਹੂ ਪੜ ਕੇ ਆਈ ਫੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਣ ਨਤਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਪੈੜੀ ਵਗਿਆ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਮੋਈ ਕੋਈ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਯਾਰਾ ਪੀਰ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਕ ਕੀਰ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੀਰ ਪਈ ਬਿਵਤਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵਿਗੜੇ ਤੋਰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਜਿਨ ਟੁੱਟਈ ਮਈ ਮਾਲੇ ਦੌਰ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਰਹਿ ਜੂ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਭਾਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਐਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖ ਤਲਬਾਂ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਸੀਵੇਂ ਦਾ ਚੰਦੂ ਚਡਾਲ ਕਹੇ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹਿਬਾ ਭਾਖੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਚੰਦੂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਈਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਆਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਿੰਦ ਮੌਤ ਕਰਨ ਬਟਵਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਜੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਬਲ ਤਾਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਐਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਪਰ ਰਾਤ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਟੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਧੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਵਕਾਰ, ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸੜਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮਨ ਪੜ ਕੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਰਦਮ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮਨ ਪੜ ਕੇ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸੜਕੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਰਦਮ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਪੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਅਲਾਮਤ ਲੱਗੀ, ਹੱਸਦੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਗਏ ਛੇਤੀ ਹਵਾ ਜ਼ਰੀਲੀ ਵੱਗੀ। ਉਹ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਵਗਿਆ ਝਖੜਾ ਡੋਲੇ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀਮਾ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਨਾਗਾ ਨਾ ਮੁਰਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਸੇਧ ਕਬਲੀ ਹਮਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇੜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਸਣਗੇ ਖੇੜੇ। ਉਹ ਜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਖੇ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾਈ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਖਬਰੇ ਸ਼ਿਵਾ ਸਤਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਬ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਪੈਣੀ ਜਿਸਨੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਭਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਰਦਾਂ, ਸੀਨਾ ਪਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾਂ। ਉਹ ਨਾੜਾ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਤੂੰ ਟੇਵੇ ਲਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਖੋਲੂ ਪਾਗੇ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਮਕਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਜੂਮੀਆਂ ਤੇਲ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਹੰਸ ਸਦਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾ ਪਰਦੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚ ਨਤਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਬਚਾ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਦੇ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਜਿੱਠੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਖਰਦਾਰੀ, ਦਸ ਨਜੂਮੀ ਜੋਦ ਛਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਛੁਹਾਰਾ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਡੀ ਖੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਰਮ ਕੋਰੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੀ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 36 ਸਾਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ। ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਭਗਤ ਹਰੀ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਫਿਰਦੇ ਸਾਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਣਿਆ ਕਾਂਤ। ਜਿੰਨੇ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਦਾਮ ਦਿਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਦਿਆਂ, ਕੱਢ ਗਾਵੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਲਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਦਾਮ ਦਿਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਦਿਆਂ, ਕੱਢ ਗਾਵੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਲਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਨੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਚਾਲਾਂ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਨੀ ਖੇਡ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਛਾਣਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਦੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਈ ਜਿੰਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਵਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਬੀਬਤਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਐ, ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਐ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਐ। ਜੇ ਨਿਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣਿਆ। ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਵਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਗਮੀ ਸੱਦ ਲਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸਾ ਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਾ ਆਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਤੌਰ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਹੈ,
ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣਿਆ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਨਰਮ ਤੂੰ, ਪਰ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰਮ ਤੂੰ, ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਮ ਤੂੰ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟੀ ਨਾ ਧਰਮੀ ਘਰਾਣਿਆ, ਸੱਪ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣਿਆ। ਕਹਿ ਨਜੂਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਵੈਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਕਰ ਤੂੰ। ਜੋੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਗਾਂਢਾ ਸਾਂਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾ ਆਖੀ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਟਿੱਕਾ, ਖੱਡੀ ਖੱਡਾ ਜਾ ਕੱਢਿਆ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਪੱਤਰੀ, ਤੇਲ ਲਾਈ ਧੋਤੀ, ਹਰੀਓਮ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਖੁਦਾ ਬਚਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੈ ਲਾਲਚੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਚੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਟੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੜ ਲੋ ਮਾਰੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਗ ਮੋਲਿਆ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਪੰਡਤ ਐਸਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾਵਾਂ। ਓ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਅਕਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਲੇਵ ਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਭਾਰੇ, ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਲਾਰੇ। ਓਏ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਲੇਵ ਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਹਸਤੀ ਜਨਮ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੱਪੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਦਾ। ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਚਮਤਕਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਵਸਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਲੇਵ ਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਪ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਚਲਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਲੇਵ ਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਕਾਰਾਂ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਨੇ ਪਾਈਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ। ਉਹ ਜਨ ਭੂਤ ਸਭ ਡਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਪੀਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਨਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਸਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਜੋਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਸੂਈ ਅਕਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇ, ਬਾਗੀ ਰਾਜੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਮਰ ਜੂ ਸੱਪ ਦੇ ਵੱਜ ਜੂ ਸੋਟਾ ਜੋਗੀ ਕੀਲ ਲਿਜਾਵੇ, ਪੀਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰ ਸਦੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਸਤੀ ਤਾਂ ਟਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਨੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਸਤੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਟਲਣੀ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਸਤੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੌਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਰੀਦਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਕੈਸਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਓ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਗਿਰੀ ਸ਼ਵਾਰੇ ਹੋਣ, ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਿਉਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਜਦ ਸੜਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਘਿਓ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਗਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਰਵਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਾਸਨੀ, ਇਹਦੀ ਹਵਾੜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਿਓ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਜਵਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਧਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਲਵਾਰ ਦੇ ਯਾਰਨ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਮਤਕਾਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਆਏ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਦੋਈ ਪਾਸੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਗੂਰਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਚਲੇ अपने दर्शन दे रहे ने। दूसरी रात हुई, शेर फिर आ गए। एक शेर ने जहांगीर दी छाती ते पंजा रखिया। जहांगीर कंबिया, छेवें पातशाह नूं ध्याया ते शेर चले गए। जो दूसरा दिन चढ़िया, हजरत मियां मीर, ओ साईं मियां मीर, जिस साईं कोलों गुरु अर्जन देव महाराज ने हरिमंदर साहब दी नीर खाई सी, ओ जहांगीर पातशाह दे कोल पहुंचा। चरनी हाथ ला के जहांगीर पातशाह अपनी सारी सुपने की वार्ता हजरत मियां मीर नूं एवं दस रहा। आखे डाके मार गए सन्ना मारन साग, किते नी लभदी शांति, वधदे ने अपराध। जहांगीर नूं मिले मियां मीर जी, चरना ते मत्था टेक के कहंदा पीर जी, पीर जी सुनो गल मेरी सुपने दी दसां वारता वस विच नहीं। ओ वस विच नी पीर जी आउंदा चलना अखां नीर नूं राती आण के शेरां ने मैनू नप्पिया राजा दसे मियां मीर नूं राती आण के। पैग दो नशे दे पीते गोश्त उड़ाया रज के जदों लहरां सुखां दियां आईयां दुख गए जां दूर भज के सेज सुखां दी। सेज सुखां दी जदों मैं लेटिया दुख पुज गए अखीर नूं राती आण के शेरां ने मैनू नप्पिया राजा दसे मियां मीर नूं राती आण के। लगे सी बूए दे मूहरे सच है विचार करियो शेर जंगली आण के बोले मेरिया जा अखा खुलियां धौना जोड़ के खड़े सी कुछ कहंदे वड्डा देव छोटे वीर नूं राती आण के शेरां ने मैनू नप्पिया राजा दसे मियां मीर नूं राती आण के। मार के जगाया मैनू अतरा नी कुछ आखिया एक शेर ने कूरिया मैनू बजे ने प्राण मसाई फिर चले गए किथे रब जाने लागे लौंदा शरीर नूं राती आण के शेरां ने मैनू नप्पिया राजा दसे मियां मीर नूं राती आण के। जदों दी दसी आ गल पंडितां सिर ते ग्रह पुजे ने छेवें पादशाह ग्वालियर बैठे मेरे लिए भजन कर दे कोई सोच के बचा लई रस्ता दसो दिल वीर नूं राती आण के।
ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਰਾਜਾ ਦੱਸੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਝੂਠੇ ਗੱਲ ਚ ਕਸਰ ਜਾਪਦੀ ਸਾੜ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਜੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਪ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵਈ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਗ ਪੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਰਾਜਾ ਦੱਸੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਫਕਰੋ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵੋ ਸੱਚ ਦਾ ਆਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੱਕਰੋ ਹੁਕਮ ਲਿਖਾਵੋ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋਗੀ ਆਖਦਾ ਮਨੂ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਰਾਜਾ ਦੱਸੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫਰੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਅਸਲੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲੀਆਂ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਛੰਦਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਵੀਰ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਿਆ ਭੈਣਾ ਛਕ ਲੈ ਵੀਰਾ ਧਰਮ ਛਕ ਲਿਆ ਕੂੜ ਨੇ ਸਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਪੀਰਾ ਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਖੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਓਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਖੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਲਗੀਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਓਏ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਪੈਣਗੇ ਕਸ਼ਟ ਜਰਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਜੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਘਿਆੜ ਲੁਕੇ ਨਾ ਪੀਤਿਆਂ ਟਟੀਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਬਚਣਾ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜੱਟ ਨੇ ਓਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਓਏ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਵੈਰ ਹੈ
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗ ਲੈ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਉਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੋਚ ਲੈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਓਏ ਔਖੀ ਸੈਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰੋਂ ਛੇਤੀ ਸੱਦ ਲੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਐ ਖਲਾਸੀ ਤਦ ਲੋ ਓ ਲਾਉਣਾ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਡੱਠਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੇ ਡੁਬਲੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਈ ਓਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਈ ਓਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੈਨ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਦੇ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਮਝੋ ਭੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦੀਦ ਚਾਂਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਬਾਨੀ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੀ ਆਏ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਤਾਜੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜ ਮੰਨ ਲੋ ਚੰਦੂ ਵੱਲ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਵੱਲ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰ ਗਾਹ ਵਾਪਸੀ ਰਸੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟ ਗਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੋ ਸਾਫ ਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭਦੀ ਚਕੋਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੇ ਤਾਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨੇਗਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਲੈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਖਲਰਨਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਦ ਕਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਗੀ ਸੇਵਕ ਵਜੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਮਦਦ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 52 ਕਲੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚਲਾਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਣਕਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਇਸ ਮਾਲਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋ ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੁੜਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਤ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਏ। ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਤਰਸ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਚੰਦੂ ਆਖੇ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਜੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜੇ। ਆਖੇ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਉੱਚਾ ਲਾਉਂਦੇ
ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੇ ਸੁਣੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ। ਉਹ ਕਰੇ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦਾ ਚੰਗਾ ਨਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਐਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਸਾਗ ਛੱਡਤਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਵਰਗੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਗੱਲੋਂ ਇਸਨੇ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਭੇ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਸਭੇ ਸਾਧ ਮਾਰਦੇ ਤਾੜੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਭੇਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਵੇਂ ਭੱਜੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਠੂਠਾ। ਇਸਨੇ ਜੋ ਕਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਚਲਾਕ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾ ਸਦਾ ਚਲਾਕੀ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣੋਂ ਇਸ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ। ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਚਾਹੀਏ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਕਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਤਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਂ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਭੇਜ ਸੁਗਾਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਕਾਰ ਜਾਣਗੇ ਸੜ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਲੱਭੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਜਾਨਾ, ਪਰਖਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਰੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਪਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਬੋਲੇ ਰੰਗ ਉਡੇ ਦਿਲ ਕੰਬੇ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚ ਖਿਆਲੋਂ ਲੰਬੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਏ ਦੇ ਦਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੱਲੀ ਦਾਣੀ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰੇ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘਾ ਹੋਣੀ ਫਿਰਦੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਣੀ ਮਰ ਜੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮਾਏ ਦੇ ਕਰ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਉਹੀ ਟਰੰਕ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਗਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਾ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਵੇਖੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੰਡ ਦੇ ਲੋ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਵੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਢਾ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨੱਥ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾ ਕਬੂਰ ਨਾ ਚੱਖਦੇ ਹਣਸ ਨਾ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਜ ਨਾ ਚੀਣਾ ਚੁਗਣਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਤੀ ਤੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ, ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਬੀਜਾ ਜਸ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਖੱਟੇ। ਓਏ ਆਖਰ ਦੀ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਰੇ ਬਜਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੌਲਾ, ਆਪੋ ਵਜਦੀ ਰੁੱਸੇ ਜਾਪਣ ਆਪਣ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਲਾ। ਉਹ ਫਕਰਿਆ ਸੀ ਖੂਨ ਚੰਨੂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੁਣ ਵਾਂਗਰ ਕਿਰਦਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਇਸਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਸਭ ਚ ਗਿਰਦਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਚਾਲ ਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 15ਵਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੈੜਾ ਦੇ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸੁਚਰਦਾ,
ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਹਰ ਖੁੰਝਾ ਅੱਗੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਪੂੰਜਾ। ਪਹੁੰਚਾ ਚਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖੋਪੜ ਪਾਰ ਨਸਰਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਸੀ ਤੱਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਛਾ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਦੰਦ ਪੀਸਦਾ ਬੱਤੀ। ਪਾਸ ਅੱਤਦਾ ਸੁਣ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾ ਸਦਾ ਨੀ ਮੈਲ ਉਸਰਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕਰਛਾ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇਗਾ ਫੌਰਨ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਜਨਾਲਾ ਹਿਰਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੂੰਜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਦਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦਾ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਤੱਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਬਰਕਤ ਉਥੋਂ ਨਸਦੀ ਹੈ। ਕੜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਕਤਰੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਬਾਜ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੇ। ਕਰਨ ਕਮਾਈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣ ਲਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾ। ਵਸਦੇ ਨੀ ਘਰ ਕਦੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਚੰਡਾਲ ਚਲ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਤਮਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਕਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜੇ। ਪਹਾੜ ਗਾਈ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬ ਗਏ। ਚਲਾਕ